अर्थात सतरूपा गोटे कथा कहे सतरूपा ये विश्व भोग विलास जीव रही कौन ना डूबी जीव ये सतरूपा ये बड़ बयस खाऊ खाऊ ईश्वर को समर्पण करने दरकार माँ भगवान को बड़ बयस थी बेले जे समर्पण करे भगवान प्रकृत ता समर्पित भाव को बुझती माँ ये बड़ बयस सरीगला दुनिया तो समस्त ठाकुर को भजन करेंगे संसार तो पेलीदेव खेलीदेव समस्त ईश्वर को अर्थात भल पाइबे सतरूपा ये संसार विश्व क्या कहवा माँ प्रकृत विश्वर संज्ञा कौन आचार्य चाणक्य को पचारे भक्त मैंने से गुरुदेव विश्व क्या कहवा ना विश्व हूँ से चाणक्य कहले आवश्यक टू अधिक परिमाण है आवश्यक टू अधिक हवाटा विश्व सहित समान से धन हो बा अहंकार हो बा आपणकर अर्थात गर्व अहंकार धन मन जन प्रेम जहाँ भी हो आवश्यक टू अधिक आगे कौन हम से विश्व सहित समान बोलोटा काम करेंगे ये सतरूपा मो कथा मान एवं बड़ बयस अच्छी अर्थात एवं चल वैन विषय विराग भवन सोनमा चौथ पन जीवन अति दुख लागा जन्म गया हरि भगत श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान अनुसतरूपा धेनुमती नदी कूल आज्ञा द्वादश अक्षर मंत्र को जप कले ये मंत्र को एक गुड़िया छिड़ा हेले आज्ञा हाथ को जोड़े गोटे गोड़ को टेकिकी आंठुरे डाकिले सूर्य को चाहिए 23,000 वर्ष ना गोटे दीटा ये तप आज पर्यंत पृथ्वी में विरल आज पर्यंत ये कठोर तप कि करना अर्थात आज ओम नमो भगवते वासुदेव द्वादश अक्षर मंत्र अति सुंदर भाव में कलम के गोस्वामी तुलसी द्वादश अक्षर मंत्र पुरी जननी सहित अनुराग वासुदेव पद पंकज संपत्ति मन भज श्री राम जय राम जय जय राम जय जय सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम भगवान की धेनुमती नदी कूल द्वादश अक्षर मंत्र को भगवते वासुदेव मंत्र को जप कले आज्ञा 6,000 वर्ष खाद्य को त्याग कले 7,000 वर्ष पर्यंत जल को त्याग कले 13,000 वर्ष होगा रहा 23,000 वर्ष 10,000 वर्ष पर्यंत पवन को ऊर्ध्व करी हट जोग करी भगवान अर्थात धीरे मांस खसवा लगे अस्थि मात्र होई रहे शरीर तदपि मनाग नहीं नहीं तीरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अस्थि केवल हाड़ कई कौन पड़ी मांस सब खसी पड़ा 23,000 पाखापाखि बयस होगलानी मन को अर्पण कर इंद्रिय को हटजोग कर कठोर तप कले ये कठ को देखिक देवता मैंने थरवा लगे मनु कहीं बड़ भयानक कठोर तप कहीं कले समस्त विधि हरिहर थरवा लगे विधि हरिहर तप देखिए आए मनुष्य वेदपति ब्रह्मा भगवान शंकर आसी पहुंचे ब्रह्माग 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 मनु कौन है कहीं कटुतप करुच कौन आवश्यक अच्छी कह अरे जहाँ मागे भोग विलास कौ पद चाहूच देवता पद मुझे प्रदान करी कह
ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମନୁ ଆରେ କହ କଣ ଦରକାର ଅଛି, କାହିଁକି ଭୟାନକ କଠୋର ତପ କରୁଛ? ସେଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କଲେ ରୋଷେଇ ହିଁ ପିତାମହ, କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ତୁମେ ଭଗବାନ କଠୋର ତପ କରୁଛ? ନା କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ଏ ଅନ୍ତରରେ ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେବଳ ଆଖି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କଲେ ମନୁ ଆରେ ବରମାଗ ବରମାଗ କଣ ମାଗୁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ରେ କଣ ମାଗୁଛ? ନା କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ଠାକୁରେ, ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା କେତେବେଳେ କୃପା ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କାମନାର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ହୃଦୟରେ କାମନାର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ କାମନାର ବିନାଶ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? କାମନା ସଙ୍ଗେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣିତା ଜାଣି ନ ପାରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ, ଇଏ ମନୁଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରରେ, କେବଳ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରରେ କେବଳ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପାଇବା? ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସ ବିଷୟ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମାତ୍ମା କେବଳ ଡାକିବା, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁ, ବାସ୍ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ବଧାଇ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କୃପା କରି ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଧାଇ ଦେବା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏଇ କୃପା କରିଛୁ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଖିରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତରରେ କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମନୁ ସତରୂପା ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଲୋଭ ଗଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମା ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ସେଦିନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଉ ସହିପାରିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲେଇଲେ। ଯେମିତି ମୋ ମା ମାନେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ, ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ, ମାମା ମାମା ମତେ କାକା, ତମେ କଣ କାଖି ପାରିବ? ଛୁଆ ତାକୁ ଭୁଲେଇବେ, ଛୁଆରେ କଣ୍ଢେଇ ନେଇଯାଏ, ଛୁଆରେ ଖେଳନା ନିଏ, ଯଦି ଯୋଉ ଚାଲାକି ଛୁଆଟା ନ ଭୁଲିଲା ଖେଳନାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, କଣ୍ଢେଇକି ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦିଟା ମାଡ଼ ଖାଉ ବରଂ ମା ଗ୍ୟାସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଛୁଆଟାକୁ କାଖି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ହୁଣ୍ଡା ପିଲାଟା ଖେଳନା ନେଇ ଭୁଲିଗଲା, ମା କଣ କଲା? ତାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲା ନା ନାହିଁ? ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଅଛି, କେବଳ ତମେ ଦରକାର ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଚିତ୍ତରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଡାକେ, ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି ମୋହି, 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 ଭକ୍ତି ଅଛି ମୋର ପୂଜା ନାହିଁ, ଆଖି ଅଛି ମୋର ଲୁହ ନାହିଁ, ମୋ ପାଳ ଅଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ହାଡ଼ ଅଛି ମୋର ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ, ହାଡ଼ ଅଛି ମୋର ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ।
ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଷକି ପଥରର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। କେତେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିବା ପରେ ପରମାତ୍ମା ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ମନୁ ଶତ୍ରୁପା ଅସ୍ଥି ମାତ୍ର ହୋଇକରି କେବଳ 23,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୋଉଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବ ପ୍ରଭୁ? ଏ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମ ତମକୁ ଟିକେ ଏଇ ପଲକରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଲୋଚନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ସେଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଗ 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 ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞତା ନିଜ ଜାନି କପିରନ୍ୟତା ସଦର ପରାଣି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ 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 ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ 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 ରାମ। ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର ସେଦିନ କୃପା କରି ବ୍ରହ୍ମାଗ ବ୍ରହ୍ମାଗ ମନୁ ଶତ୍ରୁପ ହେ ରାଜାରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଗ ବ୍ରହ୍ମାଗ କାହିଁକି କଠୋରତମ କରୁଛ? ବ୍ରହ୍ମାଗ ବ୍ରହ୍ମାଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୀୟ ଅମୃତମୟ ବାଣୀକି ଶ୍ରବଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ବା ମାଂସ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ରାଜାରାଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରହ୍ମାଗ 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 ଯାଚୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯାଚିବାରେ ଆଉ ରାଜାରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ ମାଗିବୁ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ, ଏ ସଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସ ସବୁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କଣ ମାଗିବୁ? ନା ଯାହା ମାଗିବ ଦେଇଦେବି, ବ୍ରହ୍ମାପଦ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଯାହା ମାଗିବ ମାଗ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି କଠୋରତମ ଏତେ କଠୋରତମ ବିରଳ। ହେ ରାଜାରାଣୀ ମାଗ ମାଗ ବର ଯାହା ମାଗିବ ଦେଇଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାଜାରାଣୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ମଣିମା ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ମାଗିବୁ? ସେଇ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରୂପ ବସିସି ଭବନ ମାଗି ଯେହି କାରଣ ମୁନି ଯତନ କଲାହି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗର ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରୂପକୁ ମୁନିମାନେ ଯୋଗୀମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରୂପକୁ ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ରୂପକୁ ଯୋଗୀମାନେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ରୂପକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଲୋଚନରେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏ କଠୋରତମ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ କାରଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳ ସରୋର ନୀଳମଣି ନୀଳ ନିରୋଧର ଆଜ ଭିତର ଶୋଭାରିଥିଲ କୋଟି କୋଟି ସତ୍କାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସେଦିନ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ ନୀଳାଞ୍ଜନକୁଣ୍ଡ କ୍ରାନ୍ତି କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାପନ ଧରିଛନ୍ତି, କୌସ୍ତୁଭମଣି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅପଲୋକ ନୟନର ଦର୍ଶନ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଇ ଆଜି ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। ପ୍ରଭୁ କଣ ସ୍ତୁତି କରିବୁ? ପ୍ରଭୁ ଏ ମୂଢ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିବୁ? ହେ ନାଥ ଏ ଦାସକୁ ଦାସ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତୁ ନାଥ ପର ମୋ ଦୟାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମନ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କିଛି ଜୀବନରେ କାମନା ନାହିଁ, ସବୁ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ନା ତଥାପି ପ୍ରମାଣ ଏ ରାଜାରାଣୀ ଆରେ ଯାହା ମାଗିବ ମାଗ, ବ୍ରହ୍ମାପଦ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ମାଗ। ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାଗ ମାଗ ମାଗ, ଯାହା ମାଗିବ ଦେଇଦେବି। ସେଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଚିବାରୁ ରାଜା ମନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଗଲା। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅନ୍ତରରେ ଆଶାଟା ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହୁନ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଠଳ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ହସେ କି ମନୁ ଏ ରାଜାରାଣୀ ଇଏ ମୋ ଭଳିଆ ପୁଅଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ସଂସାରରେ ବୁଲିକିରି ଖୋଜିବି, ମତେ କାହିଁ ସବୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମନୁ, ହେ ରାଜା ପୁତ୍ର ତବ ହୋବ ମୟା, ମୁଁ ବଚନ ଦେଲି, ସତ୍ୟ କଲି, ତମର ପୁତ୍ର ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ତମର ଗୁଣମଣ୍ଡନ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଶଲ୍ୟା ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ପରଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପା ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ରୂପରେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକର ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ରାମ ଜନ୍ମ କି ହେତୁ ଶତ୍ରୁପା ହସିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସିନା ବର ମାଗିଲେ ରାଜା ଲାଭଟା ମୋର ବେଶୀ କଥା ମାନେ ନା, ସେ ସିନା ମାଗିଲେ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ସେ କରିବେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ? ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠୁ ରାଜାଣୀକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବାସ କଲେ। ସମୟ ଆସିଲା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ମନୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁପା ଅନେକ